we have started our new topic, alcohols, phenols, and ethers. In the last lecture, we have studied the classification of alcohol, definition of alcohol, and classification of alcohol. Alcohols are classified depending on three types. First type is depending on the number of OH groups present in alcohol. Alcohol मध्ये जेवढे OH group आहेत त्याच्या नंबर वरती alcohols are classified as monohydrate, dihydrate, trihydrate, and polyhydrate. Monohydric alcohols, they contain only one OH group. Dihydric alcohols, they contain two OH groups. Trihydric alcohol, they contain three OH groups. And polyhydric alcohol, they contain more than three OH groups. Dihydric alcohol, also called as diols. But when two OH groups are present on adjacent carbon atom, they are known as glycols. Trihydric alcohols, they are also called as triols. But when the three OH groups are present on adjacent three carbon atoms, then it is known as glycerol. And polyhydric alcohols आपण example बघितलं. Sorbitol. Sorbitol, it contains 6 OH groups on adjacent carbon atoms. Hence it is hexahydric alcohol. Now the next type of classification of alcohol, it is depending on the type of carbon atom to which OH group is attached. म्हणजे ज्या प्रकारच्या OH ग्रुपला कार्बन ॲटमला OH ग्रुप अटॅच आहे त्याच्यावरती क्लासिफिकेशन आहे. फर्स्ट वन, इट इज प्रायमरी और 1 डिग्री अल्कोहोल. म्हणजे या टाईपच्या कार्बन ॲटम अल्कोहोल मध्ये OH ग्रुप इज अटॅच्ड टू प्रायमरी कार्बन. आता प्रायमरी कार्बन कुणाला म्हणायचं? कालच्या लेक्चरला मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. वन्स अगेन आय विल रिपीट दिस वन. प्रायमरी कार्बन कुणाला म्हणायचं? द कार्बन ॲटम विच इज अटॅच टू अनदर ओनली वन कार्बन. इट इज नोन ॲज प्रायमरी कार्बन. Secondary alcohol, the alcohol in which OH group is attached to secondary carbon. आता secondary carbon कोणाला म्हणायचं? The carbon atom which is attached to another two carbon atoms. त्याला secondary म्हणायचं. आणि अशा secondary carbonला जेव्हा OH group attach असतो, the alcohol becomes secondary alcohol. Tertiary alcohol मध्ये काय होतं? The third type is tertiary alcohol. In the tertiary alcohol, the OH group is attached to tertiary carbon. आता tertiary carbon कोणाला म्हणायचं? When the carbon atom, it is carbon atom which is attached to another three other carbon atoms, then the carbon atom becomes tertiary carbon. And to such tertiary carbon, if OH is attached, the alcohol, it is tertiary alcohol. हे झालं दुसरा टाइप. आणि तिसरा टाइप काय होतो? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन ऑफ कार्बन ॲटम टू which OH group is attached. म्हणजे ज्या कार्बन ॲटमला OH ग्रुप अटॅच आहे त्याचा हायब्रिडायझेशनचा जो टाइप आहे त्यानुसार अल्कोहोल जो आहे तो क्लासिफाय केला जातो. फर्स्ट टाइप इट इज CsP3OH. या टाइप मध्ये काय होतं? OH ग्रुप इट इज अटॅच्ड टू sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन. याच्यामध्ये अगेन इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू अनदर टू और नेक्स्ट टू टाइप्स, दॅट इज अलायलिक अल्कोहोल आणि बेन्झायलिक अल्कोहोल. अलायलिक अल्कोहोल मध्ये काय होतं? OH group attached to which carbon? That carbon next it is attached to carbon double bond. म्हणजे ज्या कार्बनला OH ग्रुप अटॅच आहे त्याचा नेक्स्ट कार्बन जो आहे तो डबल बॉन्डेड कार्बन असतो. असा जर असेल तर त्याला अलायलिक अल्कोहोल म्हणतात. दुसरा टाइप जो आहे तो बेन्झायलिक अल्कोहोल. बेन्झायलिक अल्कोहोल मध्ये काय होतं? तर OH ग्रुप इट इज अटॅच्ड टू which carbon? That carbon next it is attached to benzene ring. म्हणजे ज्या कार्बन ॲटमला OH ग्रुप अटॅच आहे that carbon next it is attached to benzene ring. It becomes benzylic alcohol. In case of allylic alcohol and benzylic alcohol, the alcohols may be primary, secondary or tertiary. या दोन्ही मध्ये आपल्याला हे आणखी पुन्हा फर्दर क्लासिफिकेशन फाइंड आउट होतं किंवा आढळून येतं प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शियरी. आणि दुसरा जो टाइप आहे डिपेंडिंग ऑन हायब्रिडायझेशन ऑफ कार्बन तो म्हणजे CsP2OH ग्रुप किंवा CsP2OH अल्कोहोल्स. या टाइपच्या अल्कोहोल मध्ये काय होतं? तर OH ग्रुप इट इज अटॅच्ड टू विच कार्बन इट अंडरगोज sp2 हायब्रिडायझेशन. म्हणजे ज्या कार्बनला OH ग्रुप अटॅच आहे तो कार्बन sp2 हायब्रिडायझेशन दाखवतो. अँड इट इज ऑब्झर्व्ड इन डबल बॉन्डेड कार्बन ॲटम्स. फॉर एक्झाम्पल व्हिनायलिक अल्कोहोल्स, दे आर ऑल्सो नोन ॲज व्हिनायलिक अल्कोहोल. आपण एक्झाम्पल घेतलं व्हिनाइल अल्कोहोल. म्हणजे ज्या कार्बन ॲटमला OH ग्रुप अटॅच आहे तो कार्बन ॲटम डबल बॉन्डेड असतो. त्याच्या नेक्स्ट कार्बनला डायरेक्टली तो डबल बॉन्डने अटॅच झालेला असतो किंवा तो sp2 हायब्रिडायझेशन दाखवतो. अशा प्रकारे काल आपण अल्कोहोलचं क्लासिफिकेशन स्टडी केलेलं आहे. नाउ टुडे वी विल सी अबाउट द
nomenclature of alcohols. आता alcohols are named by two systems. First one is trivial name system or common name system, and another is IUPAC name system. IUPAC, long form of IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, we will see both the types. First one, common name or मॅडम वर लिहिलेलं दिसत नाही. दिसत नाही का? एक मिनिट. ठीक आहे, मी थोडंसं खाली लिहिते. Common name system or trivial name system, and another is IUPAC name system nomenclature. किंवा IUPAC nomenclature. दोन्हीपैकी कोणताही एक शब्द आपण यूज करू शकतो. आता कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये किंवा ट्रायव्हल नेम सिस्टीम मध्ये द मिथाइल अल्कोहोल, that is CH3OH, commonly or according to tribal name system, it is known as carbinol. Methyl alcohol, it is known as carbinol, and this one it is asked for the MCQs as CD, NEET and JD. कार्बिनॉल इज अशा प्रकारचा क्वेश्चन विचारला जातो किंवा जाऊ शकतो, किंवा राईट द रिएक्शन ऑफ कार्बिनॉल विथ डॅश डॅश. कोणताही रिएजंट दिला जातो आणि कार्बिनॉलची रिएक्शन त्या रिएजंट बरोबर काय होईल असा क्वेश्चन विचारला जातो. त्याच्यासाठी आपल्याला मिथाइल अल्कोहोल किंवा मिथॅनॉलला कार्बिनॉल म्हणलं जातं. इट इज ऑल्सो नोन ॲज कार्बिनॉल हे माहिती असणं आवश्यक आहे. ओके, आता इथं कन्फ्युजन काय होतं बघा. कार्बिनॉल आपल्याला माहित नाहीये, पण आपल्याला कार्बोलिक ऍसिड माहिती. कार्बोलिक ऍसिड पटकन लक्षात राहील तुमच्या. कार्बोलिक ऍसिड इट इज नथिंग बट फिनॉल. फिनॉल कोणाला म्हणायचं? when OH group it is directly attached to benzene ring, it becomes phenol. इथं कन्फ्युजन काय होतं? कार्बिनॉल म्हणले की आपण कार्बोलिक ऍसिड समजतो आणि फिनॉलची रिएक्शन घेतो परीक्षेमध्ये, परंतु कार्बोलिक ऍसिड म्हणजे फिनॉल आहे आणि कार्बिनॉल म्हणजे मिथाइल अल्कोहोल आहे. हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं. ओके, नाउ इन कॉमन नेम सिस्टम or trivial name system, what happens? The alcohols are considered as derivatives of carbinol. म्हणजे हे इतर जे अल्कोहोल आहेत ते कार्बिनॉलचे डेरिव्हेटिव्ह आहेत असं कन्सिडर केले जातं. फॉर एक्झाम्पल, हा जो कार्बिनॉल आहे मिथाइल अल्कोहोल, when one hydrogen from this methyl alcohol it is replaced, it becomes CH2. CH3 मधला एक हायड्रोजन गेला, it becomes CH2. And to the valency of hydrogen, then another alkyl group, consider suppose it is methyl group, it is attached to this carbinol, it becomes methyl carbinol. It becomes methyl carbinol. लक्षात आलं? त्याचं कॉमन नेम वेगळं आहे. Commonly this compound it is known as ethyl alcohol commercially, or commonly it is known as ethyl alcohol, but according to trivial name system, another name of ethyl alcohol it is methyl carbinol, because the alcohols according to trivial name system they are considered as derivatives of carbinol. इथं carbinol म्हणजे CH3OH, when hydrogen atom from methyl alcohol it is replaced by another alkyl groups, then this methyl OH किंवा methyl alcohol, this group it is considered as parent carbinol,
and these are substituent groups. इथं substituent group म्हणून CH3 आलेला आहे. Therefore, it is methyl carbinol. Okay. Now, if another hydrogen is replaced from this carbon, and here again CH3 group, then it becomes dimethyl carbinol. It is methyl carbinol, and if one more, ha carbinol hai, methyl alcohol. Okay. If one hydrogen replaced by CH3 group, another hydrogen again it is replaced by CH3 group. There are two CH3 group or two substituent CH3 groups in this methyl carbinol. Therefore, name of this compound is dimethyl carbinol. या मिथाइल कार्बोनॉलचा अनदर नेम काय आहे जे आपल्याला जनरली माहिती आहे किंवा कमर्शियली माहिती आहे ते म्हणजे मिथाइल अल्कोहोल. तसंच या कंपाऊंडचं कमर्शियल किंवा कॉमन नेम जे आपल्याला माहिती आहे जनरल नेम जे माहिती आहे ते म्हणजे 2 नंबर कार्बनला इथे लक्षात येते 2 नंबर कार्बनला OH ग्रुप अटॅच आहे. देयरफॉर इट इज आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल. Therefore, a bit for alcohols. First of all, the very first rule of IUPAC nomenclature, it is select longest continuous chain of carbon atoms. आणि त्याच्यामध्ये जो चेंज आहे महत्वाचा तो म्हणजे containing OH group. ज्या कार्बन ॲटम मध्ये OH ग्रुप अटॅच आहे किंवा ज्या कार्बन्सना OH ग्रुप अटॅच आहे अशा प्रकारची कंटिन्युअस लॉंगेस्ट चेन ऑफ कार्बन ॲटम्स वी शुड चॉईस और वी शुड चूज फॉर द करेक्ट नेम. त्यानंतर दुसरा रूल काय सांगतोय द सफिक्स ANE फ्रॉम अल्केन. द सफिक्स ANE फ्रॉम अल्केन त्यातला हा जो E आहे द E फ्रॉम द सफिक्स ANE E should be replaced by OL. For alcohols the suffix ANE मधला हा जो शेवटचा E आहे it should be replaced by OL. नेक्स्ट रूल काय सांगतो if we should give lowest possible number to that carbon to which OH group is attached. Longest continuous chain मध्ये ज्या कार्बन ॲटमला OH ग्रुप अटॅच आहे that carbon should be given lowest possible number. नेक्स्ट रूल काय सांगतोय तर एकापेक्षा जास्त जेव्हा अल्काइल ग्रुप प्रेझेंट असतात म्हणजे जर 2 अल्काइल ग्रुप प्रेझेंट असतील तर द प्रेफिक्स शुड बी गिवन ॲज डाय ट्राय टेट्रा. अशा प्रकारे आपल्याला एकापेक्षा जास्त जर अल्काइल ग्रुप सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स ॲज अ सबस्टिट्युएंट म्हणून प्रेझेंट असतील तर आपल्याला हे त्याचे प्रेफिक्स लिहावे लागतात. 2 मिथाइल ग्रुप असतील तर डायमिथाइल, 3 मिथाइल असतील ग्रुप असतील तर ट्रायमिथाइल, 3 पेक्षा जास्त 4 असतील तर टेट्रामिथाइल. अशा प्रमाणे आपल्याला अगोदर प्रेफिक्स म्हणजे अगोदर लिहिलेला शब्द मिथाइलच्या अगोदर डाय लिहावं लागतं. तर अशा प्रकारे हे प्रेफिक्स देऊन त्याचं नाव लिहावं लागतं. बिफोर गिव्हिंग द प्रेफिक्स और द लास्ट स्टेप नेमिंग वी शुड देयर शुड बी गिवन कॉमा टू सेपरेट नंबर फ्रॉम नंबर. जर 2-2 अशी पोझिशन असेल किंवा 1-2 अशी पोझिशन असेल किंवा 2-3 अशी पोझिशन असेल तर या 2 नंबरच्या मध्ये आपल्याला असा कॉमा द्यावा लागतो. आणि नंबर पासून नाव लिहिण्याकरिता आपल्याला असा हायपेन द्यावा लागतो. नंबर अँड नेम शुड बी सेपरेटेड बाय हायपेन. ओके. नंबर अँड नंबर शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा अँड नंबर फ्रॉम नेम शुड बी सेपरेटेड बाय हायपेन. हे झालं स्ट्रेट चेन अल्केनसाठी अल्कोहोलसाठी. म्हणजे जर स्ट्रेट चेन अल्कोहोल असतील तर आपल्याला या प्रकारे IUPAC नॉमेनक्लेचरचे रूल फॉलो करावे लागतात. जर क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर असेल म्हणजे सायक्लिक कंपाऊंड्स असतील किंवा सायक्लिक अल्कोहोल असतील तर काय करायचं. इथं फॉर एक्झाम्पल घेऊयात आपण बेन्झीन. बाळा नीट बघा बेन्झीन आहे का 5 कार्बन ॲटम आहे. 5 कार्बन ॲटमचा 5 कार्बन ॲटमचा पेंटेन. ओके. पण हा पेंटेन आहे का नाही सायक्लिक रिंगचा आहे त्यामुळे हा सायक्लो
इट इज सायक्लोपेंटेन. परंतु हा फक्त सायक्लोपेंटेन आहे का? नाही. इफ to this cyclic ring OH group is attached, it becomes cyclopentanol. शेवटचा E should be replaced by OL. It becomes cyclopentanol. असं जर असेल तर असं सिंपल नाव लिहायचं. If such condition arise, such condition म्हणजे OH group is attached to this cyclic ring and alkyl groups are present. Again, alkyl groups also present as substituents to this cyclic ring. Then what happens? हे cyclopentanol आहे हे तर ठीक आहे. cyclopentanol आहे हे तर ठीक आहे. पण अशा वेळी काय करायचं? कंपल्सरी the carbon atom to which OH group is attached to the ring. त्या रिंग मधला जो कार्बन एटम आहे ज्याला OH ग्रुप अटॅच आहे, कंपल्सरी इट शुड गिवन पोझिशन नंबर 1. Compulsory it should be given position number 1. Okay, now if it is position number 1, another carbon atoms should be numbered cyclically. आता सायक्लिक ऑर्डरने, सायक्लिक मेथडने जर आपल्याला कार्बन एटम नंबर करायचे असतील, if it is position number 1, it becomes position number 2, it becomes position number 3, 4 and 5. ही एक मेथड आहे. किंवा we can give the position. If it is position number 1, it is 2, it is 3, it is 4 and it is 5. जर बाहेरच्या नंबर सिस्टीम प्रमाणे आपण सायक्लिक जे नंबरिंग केलेलं आहे त्या सिस्टीम प्रमाणे जर गेलो तर 2 नंबर पोझिशनला आणि 4 नंबर पोझिशनला 2 मिथाइल ग्रुप आहेत, 2,4 डायमिथाइल. ओके, 2,4 डायमिथाइल cyclopentanol. Name of this compound 2,4 डायमिथाइल cyclopentanol. परंतु आतल्या सिस्टीम प्रमाणे जर आपण आलो तर इट बिकम्स 3 and 5. It becomes 3 and 5 डायमिथाइल cyclopentanol. मग या दोन्ही पैकी कोणतं बरोबर असेल? The first one is correct. Why? Because 2 and 4 is the lowest possible number for the locants. हे 2 आणि 4 ची जर बेरीज केली तर किती येते? 6 येते. इथं 3 आणि 5 ची बेरीज केली तर किती येते? 8 येते. जर ज्या लोकंट पोझिशनची सम आहे, जी लोअर सम असेल किंवा लोकंट पोझिशन लोअर असेल, दॅट शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दॅट गिवन कंपाऊंड. म्हणजे जो कंपाऊंड आपल्याला दिलेला आहे त्याच्यामध्ये जर असे वेगवेगळ्या पोझिशनला अल्काइल ग्रुप अटॅच असतील तर दोन्ही बाजूनी नंबरिंग करायचं, क्लॉकवाईज मॅनर किंवा अँटी क्लॉकवाईज मॅनर, दोन्ही साईडने नंबर्स करायचे. आणि ज्या लोकंट पोझिशनची बेरीज किंवा लोकंट पोझिशन जे आहेत ते लोअर असतात, स्मॉलर असतात, दॅट नंबर शुड बी गिवन टू दॅट कंपाऊंड. लक्षात आलं? म्हणजे हे जे नाव आहे इट इज रॉंग फॉर दिस कंपाऊंड. द करेक्ट नेम इट इज correct name for this compound it is 2,4 dimethyl cyclopentanol. हे सायक्लिक कंपाऊंड्स मी अगोदर घेतलेले आहे. आता आपण सिस्टमॅटिक मॅनरने बघणार आहोत IUPAC नॉमेनक्लेचर एक टेब्युलर फॉर्म मध्ये. हे एवढं लक्षात आलं तुमच्या सर्वांना? आय होप सर्वांच्या हे लक्षात आलं असेल. सोपं आहे. आणि सायक्लिक कंपाऊंडचं साधारणपणे गेल्या 1-2 वर्षांमध्ये जर बघितलं तर एखादा सायक्लिक कंपाऊंडचं तुम्हाला IUPAC नॉमेनक्लेचर साठी किंवा कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये एखादा सायक्लिक कंपाऊंडचा क्वेश्चन विचारलेला आहे. म्हणजे तो असा सर्रास नाही विचारलेला, ऑप्शनल केसेस मध्ये तो विचारलेला आहे, म्हणून मी इथे तुम्हाला सायक्लिक कंपाऊंड घेतलेला. ओके, नाव कंपाऊंड common name and IUPAC. Here
First compound CH3OH. Common name of this compound, it is methyl alcohol. IUPAC name, parent hydrocarbon methane. एक कार्बन ॲटमचा अल्केन कोणता आहे? मिथेन. या मिथेन मधला सफिक्स शेवटचा ANE मधला जो सफिक्स आहे, the E should be replaced by OL, therefore it becomes methanol. Okay, now the next one, CH3 CH2OH, or this compound also can be written condensed form as C2H5OH. ऐसा condensed form मध्ये सुद्धा हा कंपाउंड देता येतो. Common name of this compound, it is ethyl alcohol. कारण CH3 CH2 किंवा C2H5, it is ethyl group. IUPAC name of this compound, it is parent hydrocarbon किंवा parent alkane जो आहे तो ethane. The last suffix E should be replaced by OL, therefore it is ethanol. The next one, CH3 CH2 CH2OH. आता इथून पुढे कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये थोडेसे चेंजेस चालू होतात. हियर OH group is attached to straight line of carbon atoms. Okay, किंवा OH group is attached to primary carbon. This type of chain, it is known as normal chain, or it is represented by letter N in common name system. कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये यांचा अर्थ काय? द कार्बन ॲटम किंवा लॉंग चेन जी आहे ती नॉर्मल आहे, ज्याला ब्रँचिंग नाहीये. नॉर्मल कोणाला म्हणायचं? ज्याच्यामध्ये ब्रँचिंग नाहीये, सिंगल ब्रँचिंग पण नाहीये किंवा डबल ब्रँचिंग पण नाहीये. असं जर असेल तर त्याला नॉर्मल चेन म्हणायचं. अँड दिस नॉर्मल चेन इन कॉमन नेम सिस्टीम, इट इज रिप्रेझेंटेड बाय लेटर एन. इट इज एन प्रोपाइल अल्कोहोल. प्रोपाइल का म्हणायचं? 1 2 3 कार्बन ॲटम म्हणजे प्रोपेन. प्रोपेन पासून तयार झालेला अल्काइल ग्रुप. एक याच्यातला हायड्रोजन जातो आणि अल्काइल ग्रुप तयार होतो. प्रोपेन पासून तयार झालेला अल्काइल ग्रुप, therefore it is N propyl alcohol. Now according to IUPAC rules, the carbon atom to which OH group is attached, it should be given position number 1. आणि जेव्हा 1 नंबर पोझिशनला OH ग्रुप अटॅच असतो तेव्हा त्याची पोझिशन नंबर जी आहे ती लिहिली तरी चालते किंवा नाही लिहिली तरी चालते. Therefore, according to IUPAC rule, the name of this compound, it is propanol, किंवा हा जो आहे प्रोपॅनॉल, we can write as propan1OL. 1 ची पोझिशन जी आहे ती आपण पोझिशन नंबर 1 लिहिली तरी चालते किंवा नाही लिहिली तरी चालते. याला आपण propan1OL सुद्धा म्हणू शकतो किंवा प्रोपॅनॉल सुद्धा म्हणू शकतो. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, CH3 CHOH CH3. ओनली इन केस ऑफ मिथाइल अल्कोहोल, सॉरी प्रोपाइल अल्कोहोल, फक्त प्रोपाइल अल्कोहोलच्याच बाबतीत when OH group is attached to secondary carbon. हा सेकंडरी कार्बन आहे. सेकंडरी का म्हणायचं? because it is attached to another 2 carbon atoms. Only in case of propyl alcohol it becomes secondary or it becomes iso. Iso कसा होतो बघा, दाखवते तुम्हाला. CH3 CH CH3OH. आता याला आयसो का म्हणायचं? द सेकंड कार्बन फ्रॉम टर्मिनल, second carbon from terminal, if it possesses one CH3 group or single branching with one CH3 group, then it becomes iso. मग हे स्ट्रक्चर आणि हे स्ट्रक्चर सेमच आहे. काय केले? OH कडे घेतले आणि CH3 कडे घेतले. म्हणजे सेकंडरी कार्बन इन ओनली इन केस ऑफ प्रोपेन, प्रोपेनच्याच बाबतीत किंवा प्रोपाइल अल्कोहोलच्याच बाबतीत द सेकंडरी अल्कोहोल और आयसो अल्कोहोल बोथ आर सेम. Therefore here the common name of this compound is isopropyl alcohol. Common name of this compound, it is isopropyl alcohol. And according to IUPAC rule, we have to give number as 1 2 3. 2 number carbon ला OH group attached आहे. Here we have to write, specially mention
the position number of alcohol as propan 2OL. The name of this compound, it is propan 2OL. Okay, now we will see the next examples. एक दोन तीन चार कार्बन ॲटमचा अल्केन ब्युटेन. ब्युटेनचा अल्कोहोल किंवा अल्काइल ग्रुप असेल तो ब्युटाइल, त्याला अटॅच असणारा अल्कोहोल, त्यामुळे हा ब्युटाइल अल्कोहोल प्लस याच्यामध्ये काय असणार आहे, ऑल द 4 कार्बन ॲटम्स दे आर प्रेझेंट इन स्ट्रेट चेन और नॉर्मल चेन, हेन्स इट इज नोन एज N or common name of this compound, it is N-butyl alcohol. N चा अर्थ कळाला. N म्हणजे नॉर्मल, नॉर्मल म्हणजे ऑल द कार्बन ॲटम्स दे आर प्रेझेंट इन स्ट्रेट चेन. आता इथं the carbon atom to which OH group is attached, it is position number 1, therefore it is butan 1OL. इथं सुद्धा 1 नंबर पोझिशन जी आहे ती लिहिली तरी चालते किंवा नाही लिहिली तरी चालते, डायरेक्टली आपण ब्युटॅनॉल सुद्धा म्हणू शकतो, ओनली इन केस ऑफ N-ब्युटाइल अल्कोहोल. जर अल्कोहोल ग्रुपची पोझिशन नंबर बदलली, अल्कोहोल ग्रुपची पोझिशन नंबर बदलली, then what happens here, CH3 CHOH CH2 CH. In this case what happens, the OH group is present to carbon number 2. According to IUPAC name system, we have to give the smallest position number to the carbon atom to which OH group is attached. ज्या कार्बन ॲटमला OH ग्रुप अटॅच आहे त्याला आपण स्मॉलेस्ट पोझिशन नंबर देतोय, therefore पोझिशन नंबर 2. इकडून आलो तर पोझिशन नंबर 3 मिळते, त्यामुळे चुकीची पोझिशन होते, therefore it is पोझिशन नंबर 2. पोझिशन नंबर 2 येत असताना आता याचं कॉमन नेम कसं तयार होणार, the OH group it is attached to secondary carbon. OH group is attached to secondary carbon. याला secondary carbon का म्हणायचं, because this carbon it is attached to another 2 carbon atoms, therefore this carbon becomes secondary carbon, hence it is secondary butyl alcohol. This compound becomes secondary butyl alcohol. According to IUPAC rule, it is butan 2OL. Name of this compound becomes butan 2OL. Now the third one, CH3 CH CH3 CH2 OH. आता या केस मध्ये काय होते, द कार्बन ॲटम जी चेन ऑफ कार्बन ॲटम इट इज ब्रांच्ड, किंवा द टर्मिनल सेकंड कार्बन फ्रॉम द टर्मिनल इट कॅरीज 1 मिथाइल ग्रुप. Second carbon from terminal it carries methyl group, therefore in common name system it becomes iso. In common name system such carbon chain becomes iso. आणि हा किती कार्बनचा आहे, 1 2 3 4 कार्बनचा ब्युटेन. ब्युटेन पासून तयार होणारा ब्युटाइल ग्रुप, therefore it is iso butyl alcohol. ओके. काय होतंय, टर्मिनल पासून सेकंड कार्बन जो आहे त्याला एक CH3 ग्रुप अटॅच आहे, असं जर असेल तर त्याचं नाव आयसो. हे लक्षात ठेवायचं. कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये खूप गफलत होते. कॉमन नेम सिस्टीम 4 प्रकारची मी तुम्हाला चौथा एक्झाम्पल झाले की तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. ओके, टर्मिनल पासून सेकंड कार्बन जो आहे त्याला जर एक मिथाइल ग्रुप असेल तर इट बिकम्स आयसो. नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल सिस्टम we have to choice or we have to choose longest chain of carbon atom, continuous chain of carbon atom bearing OH group किंवा containing OH group. ज्या कार्बन ॲटमला OH ग्रुप अटॅच आहे असा कार्बन असणारी लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन आपल्याला सिलेक्ट करायची. आता इथं ह्या 3 कार्बन ॲटमची चेन होते, पण इथं OH ग्रुप आहे का,
त्याच्यात नाहीये. त्यानंतर या 3 कार्बन ऍटमची सुद्धा चेन होऊ शकते ज्याच्यामध्ये OH ग्रुप आहे किंवा स्ट्रेट वे आपण अशी सुद्धा चेन लिहू शकतो. मग किती कार्बनची चेन झाली? 1 2 3. ओके. आता इथं नंबर करत असताना वी हॅव टू राईट द नंबर्स फ्रॉम पोझिशन नंबर 1 2 3. असं नंबर दिले तरी चालतात किंवा असं नंबर दिले तरी चालतात. परंतु चालतात कधी? जर आपलं पोझिशन परफेक्ट असेल किंवा राईट असेल तर. आता हे दोन्ही प्रकारे जर आपण नंबर केले तर फ्रॉम लेफ्ट टू राईट आपण गेलो तर 3 नंबर पोझिशनला OH ग्रुप येतो. म्हणजे ही जी आहे नंबर सिस्टीम ही चुकीची झाली. का चुकीची झाली? खालच्या नंबर प्रमाणे जर आपण आलो तर पोझिशन नंबर 1 ला OH ग्रुप अटॅच होतो आणि IUPAC रूल काय सांगतं? OH group should be given, the carbon atom should be given lowest possible number. म्हणजे 1 नंबर पोझिशनला OH ग्रुप अटॅच आहे आणि 2 नंबर पोझिशनला CH3 ग्रुप अटॅच आहे या एक्झाम्पल मध्ये. देअरफॉर अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल सिस्टीम 1 2 3 कार्बन ऍटमचा कोणता आहे कंपाऊंड? प्रोपेन. ओके. याच्यामध्ये 2 नंबर पोझिशनला मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल प्रोपॅन 1 OH किंवा प्रोपॅनॉल. प्रोपॅनॉल जरी लिहिलं तरी चालेल. 2 मिथाइल प्रोपॅनॉल. IUPAC name of this compound. Now the next one CH3 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 OH. In this compound what happens? 1 2 3 4 4 कार्बन ऍटम म्हणजे ब्युटेन. परंतु या ब्युटेन मध्ये हा जो टर्मिनल पासून सेकंड कार्बन जो आहे या टर्मिनल पासून पण सेकंड आहे, या टर्मिनल पासून पण सेकंड आहे आणि या टर्मिनल पासून पण सेकंड आहे. कोणताही एक टर्मिनल घ्या. टर्मिनल पासून सेकंड कार्बन ऍटमला जर 2 OH ग्रुप अटॅच असतील, इथे 2 OH ग्रुप सॉरी 2 CH3 ग्रुप अटॅच आहेत, इथे आणि इथे मिथाइल ग्रुपच पाहिजेत ना का. जर टर्मिनल पासून सेकंड कार्बन ऍटमला 2 मिथाइल ग्रुप अटॅच असतील देन सच कार्बन बिकम्स टर्शियरी. सच कार्बन बिकम्स टर्शियरी. हा जो कार्बन आहे तो टर्शियरी. कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये त्याच्या नावापुढे लगेच टर्शियरी लागतो. ओके. हियर CH3 हा जो आहे टर्मिनल पासून सेकंड कार्बन हा 2 नंबरचा कार्बन याला 2 मिथाइल ग्रुप अटॅच आहेत. देअरफॉर इट इज टर्शियरी. टोटल कंपाऊंड मध्ये 4 कार्बन ऍटम्स आहेत. देअरफॉर इट इज टर्शियरी ब्युटिल आणि याचा फंक्शनल ग्रुप आहे अल्कोहोल. इट इज टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल. ओके. आणि अशा कंपाऊंडचं जर आपल्याला IUPAC नॉमेनक्लेचर करायचं असेल तर असं जर गेलो आपण तर 2च कार्बनची चेन मिळते. त्यामुळं जायचं कसं? सिलेक्ट लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन ऍटम्स. इन दिस वे इट बिकम्स कार्बन नंबर 1, इट बिकम्स कार्बन नंबर 2 आणि इट बिकम्स कार्बन नंबर 3. या 2 नंबर कार्बनला OH ग्रुप पण अटॅच आहे आणि याच 2 नंबर कार्बनला CH3 ग्रुप सुद्धा अटॅच आहे. देअरफॉर नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इट इज 2 मिथाइल प्रोपॅन 2 OH. नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इट इज 2 मिथाइल प्रोपॅन 2 OH. कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये असे 4 प्रकारची नावं तुम्हाला दिसणार आहेत. N ब्युटाइल किंवा N जे आहे नाव इट इज फॉर स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन ऍटम ज्याच्यामध्ये एकही ब्रँचिंग नसतं. सेकंडरी नाव कधी येतं? फक्त अल्कोहोलच्या बाबतीतच असं नाही तर कोणताही फंक्शनल ग्रुप असू द्या त्या फंक्शनल ग्रुप मध्ये जर हा जो फंक्शनल ग्रुप आहे तो सेकंडरी कार्बनला अटॅच असेल, सेकंडरी कार्बन अटॅच टू अनदर 2 कार्बन ऍटम्स असं जर स्ट्रक्चर असेल देन द नेम स्टार्ट्स ऍज सेकंडरी. आयसो कोणाला म्हणायचं? टर्मिनल पासून 2 नंबर कार्बनला जर एक मिथाइल ग्रुप अटॅच असेल द नेम स्टार्ट्स ऍज आयसो. अँड इफ द सेकंड कार्बन फ्रॉम टर्मिनल त्याला जर 2 मिथाइल ग्रुप अटॅच असतील द नेम स्टार्ट्स ऍज टर्शियरी. हे कॉमन नेम सिस्टीम मधले 4 महत्वाचे नावं आहेत, हे लक्षात ठेवायला पाहिजे.